एक बच्ची गटर में गिर गई, अच्छा हुआ भले इंसान के उस पर नजर पड़ी और उसने उसको उठा लिया। स्मार्ट सिटी का झूठा दावा करने वाले एमएलए ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ कम ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ನಮ್ಮ एमएलए यत्नाल कड़िंद ಆಗಲಿ कमिश्नर साहब कड़िंद ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ पिछले 2 सालों में जो है यहाँ पर कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद कॉर्पोरेटर्स ने किस हद तक काम किया, क्या काम किया, ये अवाम भी जानती है। लेकिन फंड के नाम पर यहाँ पर बहुत से कामों को रोका गया है एमएलए यत्नाल और कमिश्नर की जानिब से। ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ JM ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು। JM ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್, ಬಡಿ ಕಮಾನ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹಕೀಮ್ ಚೌಕ್, ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್, ಅಲ್ಲಾಪುರ ಬೇಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದು। ಇಂಥ ರೋಡಿಗೆ ಏನದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗ್ದಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತೆಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 7-8 ಶಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಅಂತರೂ ಲಕ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಗಳು ಅದಾವೆ। ಅಂದರೂ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ। DC ಸಾಹೇಬ್, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 4 ಸಲ ಈ ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು। ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಬರೀ 2 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಸರ್। ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ರೋಡಿಂದ ಗತಿ ಮೊದಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ DC ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್। ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಾಲು ಸರ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟು ತೆಗ್ಗದಾವೆ ಸರ್। ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋರು, ಬಾಣೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋರು, ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಸರ್। ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಓಡಾಡಕತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ। ಎದ್ರ ಸಲಂಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ। ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಗತಿ ಆ ರೋಡಿಂದ ಆಗಿದೆ। ಅದು ಯಾಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ರೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ಸಲ ಇದು ಈ ರೋಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಮೆಂಬರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು MLA ಸಾಹೇಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೋಗಿ आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक पैदल यात्रा निकाली गई थी बड़ी कमान से लेकर DC ऑफिस तक है। इसका ख़ास मकसद ये है कि जिस कदर हमारे JM रोड को DC ऑफिस से लेकर जब हम निकलते हैं तो सुलेमान मस्जिद से अताउल्ला चौक, बड़ी कमान और जामिया मस्जिद से होते हुए हकीम चौक से गोल गुम्बद तक ये रास्ता पहुंचता है। ऐसे एक सिटी के अंदर जो है एक मोनूमेंट को और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो रीच होता है, ऐसे रास्ते को है पिछले 15 सालों से एक नज़रअंदाज किया जा रहा है इसके डेवलपमेंट के ताल्लुक से लेकर। अगर आप JM रोड पर अगर घूम के देखेंगे तो वहाँ इस कदर हालात हैं JM रोड के अंदर कि एक पेशेंट एक ऑटो में बैठकर या फिर एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से जाना मुश्किल है। एक बच्चा सही तरीके से सही सलामत अपने ऑटो में स्कूल जाने के लिए परेशान है। एक जो है लेडी या फिर बुजुर्ग इंसान अपनी बाइक को संभालते हुए वहाँ से ले जाना परेशान है। इसके सिलसिले में पिछले 4 बार जो है कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं। हर बार हमें रोड के काम से डेवलपमेंट होगा, हम कराएंगे बोलकर यही आश्वासन देते हुए कमिश्नर साहब नज़र आते हैं। ये वो कमिश्नर हैं जो पिछले 4 साल से इस बीजापुर में बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम इनकी जानिब से कहीं नज़र नहीं आया। पिछली बार वही रोड पर एक बच्चा हादसे का शिकार हुआ, अपने जान गंवा बैठा। और इन दिनों ये नवी रोड पर जो है एक बच्ची
गटर में गिर गई, अच्छा हुआ एक भले इंसान की उस पर नज़र पड़ी और उसने उसको उठा लिया और वक्त रहते उसे हॉस्पिटल पहुंचा गया, उसकी जान बच गई। या तो फिर उस चीज़ भी जान की कुर्बानी इस रोड के लिए देनी पड़ती थी। मेरा आज हम इसी सिलसिले में खास तौर से डीसी साहब से मुलाकात के लिए आए, मनवी देने के लिए नहीं, खास तौर से डीसी साहब की बेंच पर बैठकर मुलाकात के लिए, डिस्कशन के लिए आए हैं कि इस रोड का भला कब होगा और यहाँ पर रहने वाले बसने वाले लोगों का भला कब होगा। मैं पूछना चाहता हूँ डीसी साहब से, क्या ये जेएम रोड ये बीजापुर के नक्शे में है या नहीं है? अगर नहीं है तो इस रोड को मुकम्मल तरीके से आप निकाल दीजिए, उखाड़ दीजिए और यहाँ पर घूमना फिरना बंद करवाइए। अगर है तो इसके डेवलपमेंट के ताल्लुक से आपको कुछ स्टेप लेना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर हमारे शहर पर एक एमएलए यत्नाल जो कम्युनल सोच लेकर जो है बैठा हुआ है, वो ख़ास तौर से इस जेएम रोड को मुस्लिम बहुमूल्य इलाका मानते हुए यहाँ पर के डेवलपमेंट को करता नहीं है या फिर होने वाले डेवलपमेंट को में रुकावट डालता है। तो ऐसे एमएलए की जानिब से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम कमिश्नर और डीसी साहब से जो उम्मीद थी उस उम्मीद को भी आप पानी मत फेरिए, बल्कि इस शहर के डेवलपमेंट की जानिब से सोचिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि इस रोड पर रहने बसने वाली अवाम इस कदर परेशान है, वो पूछ रहे हैं हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम जो वोट देकर जिन लोगों को चुन कर लाए हैं क्या वो हमारे लिए नहीं है क्या बोलकर। देखिए पिछले 2 सालों में जो है यहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद कॉरपोरेटर्स ने किस हद तक काम किया, क्या काम किया, ये अवाम भी जानती है। लेकिन फ़ंड के नाम पर यहाँ पर बहुत से कामों को रोका गया है एमएलए यत्नाल और कमिश्नर की जानिब से, ये हम लोग जानते हैं। मैं अवाम से कहना चाहता हूँ या फिर आपके ज़रिए इस यहाँ पर रहने बसने वाले जो लीडर्स कहलाते हैं या एमएलए है, आने वाले दिनों में एमएलए इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में भी अवाम आपको जवाब देगी और कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी अवाम आपको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देगी। और मैं अवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी इलेक्शन के मैदान में इंशाल्लाह अपना कदम रखेगी। और उम्मीद करता हूं अवाम से अगर डेवलपमेंट चाहती है, अगर अपने हुकूक की अगर जो है बात करना चाहती है और हुकूक के लिए बेझिझक आप सर उठाकर बोलना चाहते हैं, तो आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बाशिंदों को जो है इस शहर में चुना कर लाएंगे। इंशाल्लाह मैं ऐसी उम्मीद जो है अवाम से करता हूँ। ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ, ಅದು ಏನಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಾಲಿ ಹೋಗೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಡಿ ನಾವು ಆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಏನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದರ ಸೇರಿಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ